پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان جو ملاقات ہوئی اس کی انسائیڈ سٹوری یہی ہے۔ اس اہم بیٹھک کے اندر یہی چیزیں طے ہوئی ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پر دونوں کا اتفاق ہوا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ لائی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے۔ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے۔ لاہور میں ہونے والی یہ اہم بیٹھک جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی مستقبل اور خاص کر عدلیہ سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، بہت زیادہ ان کی بلکہ ایفرٹ کی وجہ سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ قابل عمل ہوئی ہے، نہ صرف پاس ہوئی ہے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ اب چیف جسٹس پاکستان کی تعیناتی کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ جو فیز ہے وہ آئینی بینچز کی تشکیل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور وہ خاص کر یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے زہر نکال دیا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے اس کو حقیقی مینو میں ہم نے آزاد کیا ہے۔ اس کے اوپر جو جوڈیشل کو ہو چکا تھا، پاپولسٹ اپروچ رکھنے والے ججز کا، جو عمران پروجیکٹ کے ججز ہیں، جس طریقے سے انہوں نے سپریم کورٹ کو جو ہے یرغمال کر دیا تھا، وہ سے اب آزادی تو مل چکی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سارا کام کرنا باقی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے نئے چیف جسٹس نے اپنا منصب سنبھالا اور اس کے بعد ان کو جو مسائل درپیش ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جو ججز سپرسیڈ ہوئی ہیں ان ججز کا آئین اور قانون سے تو کوئی دور پار کا واسطہ نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا آخری روز اور کہا کہ یہ جو پارلیمانی جو بالادستی ہے اس کو جو ہے انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کی، اور چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو یہ بلیم بازی کی کہ آپ نے جو ہے وہ مداخلت کا راستہ بند نہیں کیا بلکہ اس کی اجازت دی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے جو مداخلت بند کرنا چاہی وہ مداخلت یہ تھی کہ جو پاپولسٹ اپروچ کی جانب سے مداخلت کی جا رہی تھی عدالتی امور میں۔ اب ہمارے معزز جج صاحبان سوری ٹو سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان کی جانب سے جو معاملات چلائے جا رہے تھے کہ نہ وہ اپنے آئین کو دیکھ رہے تھے، نہ وہ حلف کو دیکھ رہے تھے، نہ وہ ججز کے ضابطۂ اخلاق کی جو ہے وہ اس کا پالن کر رہے تھے، بلکہ ان کے لیے جو چیز مقدم تھی وہ یہ تھی کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو ریلیف دیا جائے، کس طریقے سے تحریک انصاف کی جو ہے وہ قیادت کو ریلیف دیا جائے، کس طریقے سے جو انہوں نے ریلیف نہیں مانگا، جب وہ پارٹی نہیں تھے، وہ فریق نہیں تھے، پھر بھی ان کو جو ہے ماورائے آئین جس طریقے سے انہوں نے ریلیف دیا۔ یہ 8 ججز کا جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، جس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایون کہ سپریم کورٹ کے اب 3 ججز جسٹس امین الدین خان، جسٹس نعیم افغان، چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کہہ چکے، اور ایون کہ جسٹس یحییٰ خان افریدی کا بھی یہی رائے ہے، بالکل بے نہیں اس نے جو کہا کہ تحریک انصاف کو تو کوئی ریلیف ہی نہیں بنتا تھا، وہ تو فریق ہی نہیں تھا، اس کو کس طریقے سے دے دیا گیا۔ یہ جو منصور علی شاہ نے 187 کا استعمال کر کے تحریک انصاف کو ریلیف دیا، انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی، یہ چیف جسٹس یحییٰ خان افریدی نے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ ججز جو ہیں ان کا ابھی یہ باز نہیں ہے، ان کا بڑا منصوبہ ہے، بڑا پلان ہے، یہ چیزیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے۔ ابھی یہ جو ہے سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو سینیارٹی ہے، سینیارٹی تو بیسیکلی چیف جسٹس اور اس کے بعد کے ججز کی ہوتی ہے، لیکن یہ چونکہ سپرسیڈ ہو گئے ہیں لیکن یہ اب بھی سینیارٹی کے اوپر ہیں، اور یہ چیزوں پہ اثر انداز ہونے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں پس منظر میں جو سامنے ہیں، بہرحال پس منظر میں بھی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو لے دے کے ساتھ جو ہے وہ فالو اپ ایک میٹنگ تھی یا مستقبل کی پیش بینی بھی کی گئی، جو آج بلاول بھٹو زرداری اور شہباز شریف کے درمیان میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی موجود تھے۔ اٹارنی جنرل کی موجودگی اس چیز کا عکس ہے، اس چیز کا غماز ہے، وہ بتا رہی ہے کہ
कि ज़रूर लीगल मैटर के ऊपर जो है वो डिस्कशन हुई है। ये जो सुपर सीड जजेस हुए हैं इनके हवाले से, जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी बनी है उस हवाले से, और फिर उससे बढ़ के जो आइनी बेंचेस का क़याम है उस हवाले से भी हुई है। अब इन साइड स्टोरी ये आ रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो मुत्तफ़िक हो चुके हैं 27वीं आइनी तरमीम लाने पे। अब 27वीं आइनी तरमीम जो है वो कैसे आएगी, वो तो जब आएगी वक्त ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि जो 26वीं आइनी तरमीम में कुछ चीज़ें रह गई हैं, 26वीं आइनी तरमीम में भी कुछ खला मौजूद है, कुछ वैक्यूम मौजूद है, अभी वो काबिल अमल होगी और जो मसाइल आएंगे, जो नुक्स आएंगे, उनको फिर 27वीं तरमीम में हल किया जाएगा। लेकिन इससे बढ़ के भी एक चीज़ है, 27वीं यानी तरमीम इस वजह से भी ज़रूरी है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो ख्वाहिश थी वो, या नवाज शरीफ की जो ख्वाहिश थी, जो PMLN की ख्वाहिश थी, ख्वाहिश क्या थी, उनकी डिमांड थी, और बड़े अरसे से वो इस चीज़ पे वर्क भी कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर वफाकी ऐनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाए। ताहम मौलाना फजल रहमान उनकी मजबूरी बन गए और मौलाना फजल रहमान जो है वो तहरीक इंसाफ की जो मुतालबा है उस मुतालबे को उन्होंने मनवाया और यूं ऐनी बेंचेस के क़याम पर इत्तफाक कर लिया। लेकिन वक्त यही कह रहा है कि नहीं, ये ऐनी बेंचेस से मामलात हल नहीं होने लगे, वफाकी मुकम्मल खुद मुख्तार वफाकी ऐनी अदालत का क़याम जो है वो ज़रूरी है, वक्त का तकाजा है। और इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और शहबाज शरीफ के दरमियान जो मुलाकात हुई उसकी इनसाइड स्टोरी यही है। इस अहम बैठक के अंदर यही चीज़ें तय हुई हैं कि 27वीं ऐनी तरमीम पर दोनों का इत्तफाक हुआ है कि 27वीं ऐनी तरमीम जो है वो लाई जाए। अब उस हवाले से ये भी है कि उससे पहले जो है वो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट और फिर जजेस की सीनियरिटी से मुतल्लिक भी हो सकता है कि सादा अक्सरियत से एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के लिए एक तरमीम आए, जो सादा अक्सरियत ज़रूरी है जिसके लिए, तो सादा अक्सरियत से एक नई तरमीम आएगी जिसमें सीनियरिटी का भी तयन होगा और जिसमें यह भी शायद हो कि सुपरसीड होने वाले जजेस का सीनियरिटी से कोई लेना देना नहीं है। सीनियरिटी चीफ जस्टिस और उसके बाद के जजेस की होती है, यानी चीफ जस्टिस और उसके बाद जो जज होगा सीनियर तरीन वो पुनी जज कहलाएगा, सीनियर मोस्ट जज कहलाएगा, ना कि मंसूर अली शाह जो है वो सीनियर मोस्ट कहलाएगा, ना ही मुनीब कहलाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हल तलब हैं। अब 27वीं यानी तरमीम पर भी जो है इत्तफाक राय जो है वो पैदा किया जाएगा, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने पहले ही कह दिया कि 27वीं यानी तरमीम आई तो मैं उसका रास्ता रोकूंगा। अब देखते हैं मौलाना फजल रहमान फिर एट दी एंड जो है वो एग्री होंगे नहीं होंगे, प्रॉब्लम करेंगे नहीं करेंगे, क्या मामलात होंगे, वो तो जब ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी तब। लेकिन अभी सबसे अहम चीज़ जो है वो चीफ जस्टिस याया खान अफरीदी का भी कंडक्ट देखना है, वो चीज़ों को कैसे लेके चलते हैं। फिलहाल उनकी ख्वाहिश, उनकी कोशिश यही है कि हमने चीज़ों को यूनाइट करना है, और जो अच्छी बात है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। अब जो है दूसरी साइड पे जो मामलात हैं वो ये है कि जुडिशल कमीशन की तश्कील होनी है जिसमें सीनियर मोस्ट जजेस का फड्डा बना हुआ है। सीनियर मोस्ट कौन होगा वो जब तक वाज़ेह नहीं होगा, मंगल बुध तक हम सुन रहे हैं कि शायद जो है वो सादा तरमीम आ जाए और जिसमें सीनियर मोस्ट का जो किस्सा है, जो कहानी है, उसका भी तयन किया जाए और उसकी वजाहत की जाए, और फिर उसके बाद मामलात को आगे लेके चलेंगे ताकि जुडिशल कमीशन और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये दोनों अहम चीज़ें हैं। और इसमें जो है वो मंसूब और मुनीब का होना जो है वो भी एक अलार्मिंग होगा, क्योंकि उन्होंने जो है ना ही तो आइन को मानना है ना ही कानून को मानना है। उन्होंने मानना है तो उनके लिए जो है कुछ भी है वो है तहरीक इंसाफ। बार बार मंसूर अली शाह का अमेरिका के साथ राब्ते और ये सारी चीज़ें, मतलब है ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। और फिर ये भी मुबैना तौर पे मैं फिर कह रहा हूँ, मुबैना तौर पे कहा जाता है कि मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई को तो मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देते हुए अपनी अहलिया को एक मैसेज किया था और उसको कहा कि मुबारक हो आपके मुर्शिद को, मैंने नशिस्तें दे दी हैं, आपके मुर्शिद की पार्टी को मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये मज़ीद भी आगे खुलेंगी। तो इसी वजह से अब हुकूमत भी तो चुप करके नहीं बैठ सकती, तो इसी वजह से हुकूमत ने अब जो है वो चीज़ों को सेटल डाउन तो करना है, इन मसाइल का तदारुक तो करना है। तो इसी वजह से बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोनों मुत्तफ़िक हो चुके हैं और दोनों जो है बहुत जल्द एक और तरमीम जो है वो लेके आने की अटेम्प्ट करेंगे। और इससे बड़ी बड़ी बात जो है वो पहले सादा अक्सरियत वाली एक तरमीम आएगी, फिर उसके बाद 27वीं तरमीम आएगी जिसके लिए 2/3 चाहेगी। अब 2/3 कैसे होती है वो भी ऑलरेडी हमने देखा, 2/3 हो चुकी है, कोई इतना इशू नहीं है।
حکومت کرنا چاہے گی، بہت کچھ کر لے گی، لیکن پھر بھی حکومت جو ہے وہ یا بلاول بھٹو زرداری کے ہوتے ہوئے ہمیں ایک چیز کا جو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی پھر سے بھی کوشش کی جائے گی۔ تو بہرحال بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اس پہ ورک شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ لاہور میں جو بڑوں کی بیٹھک ہوئی اس میں کیا کچھ طے ہوا، یہ انسائیڈ سٹوری میں نے آپ کو بتائی۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک لی اجازت دیں، اللہ حافظ۔